నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, కార్పొరేటర్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. మరి వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి ఒక ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క వాటి ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకుందాం. సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారిని అడిగి, నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు స్టూడియో. నమస్తే అండి. సార్ చెప్పండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి, దాని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మొత్తం హైదరాబాద్లో మొత్తం 3 క్యాంపస్లు ఉన్నాయండి. అలాగే విశాఖపట్నంలో 2 ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో ఒక క్యాంపస్, అలాగే ఆ క్యాంపస్లోనే డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉందండి. ఆ క్యాంపస్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది, అలాగే డిగ్రీ కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే షేర్లింగంపల్లి ఎంఎంటీసీ స్టేషన్ దగ్గర కూడా ఒక క్యాంపస్ ఉంది. ఈ 3 క్యాంపస్లు హైదరాబాద్ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయండి. అలాగే బీచ్ రోడ్, విశాఖపట్నంలో బీచ్ రోడ్లో సాగర్ నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉందండి. అలాగే ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ దగ్గర ద్వారకా నగర్లో కూడా ఒక క్యాంపస్ ఉంది. ఈ 5 క్యాంపస్ల్లో కూడా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్, అంటే మాకు సంబంధించి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ సంబంధించి 10th తర్వాత ఇంటర్ ప్రోగ్రాము, అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలకి డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, అలాగే ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పాస్ అయిన పిల్లలకి ఎంఎస్ ప్రోగ్రాము, ఇలాగా ప్రతి లెవెల్లో ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. అలాగే రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా బీబీఏ, బీఎస్సీ, బీబీఏలోనే బీఐ అని చెప్పి బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని చెప్పి ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్, స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే బీఎస్సీలో 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ. అలాగే బీకామ్లో ఒక జనరల్ బీకాము, అలాగే కంప్యూటర్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ 5 క్యాంపస్ల్లో స్టూడెంట్ నచ్చిన లొకేషన్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. రైట్ అండి, ఒక కాల్ తీసుకుందాం. నిజామాబాద్ నుండి సుప్రియ గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సుప్రియ గారు. సార్, మా బ్రదర్ గారు బాబు ఈ కాలేజ్లోనే బీకామ్ కంప్లీట్ చేసి కాలేజ్ ద్వారా ఇప్పుడు అమెజాన్లో జాబ్ చేస్తున్నారు సార్. ఓకే అండి. అది ఇప్పుడు మా బాబుని కూడా జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. బీకామ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఉందా సార్? ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు కోర్స్? ఉందండి, డెఫినెట్గా అండి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. జనరల్గా బీకామ్ అనగానే ఏంటంటే చాలామంది ఏమనుకుంటే బీకామ్ చదివితే పెద్ద ఉద్యోగాలు రావు, చిన్న చిన్న క్లర్కల్ ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అంతకంటే పెద్ద ఉద్యోగాలు రావు. సో దీనికి మనం అంత ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం, అంత టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటారు. బట్ బీకామ్ ఇట్స్ ఎ ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్. కానీ మన దగ్గర బీకామ్ చదివితే ఇట్ విల్ బీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అండి. బీకామ్ కానీ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ మనం చాలా ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో నడుపుతాం జరుగుతుంది. లైక్ ఎనీ అదర్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ బీబీఏ కానీ బీఎస్సీ వాళ్ళకి కానీ ఎలాంటి ఉద్యోగాలు ఎంత మంచి ప్రొఫైల్ ఉన్న ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయో అంతకంటే మంచి ఉద్యోగాలు వీళ్ళకి కూడా వస్తున్నాయండి. వీళ్ళకి కూడా ఏంటంటే బీకామ్ చదువుతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఎక్కువగా కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు, ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి బ్యాంక్స్, అలాగే ఆడిటింగ్ కంపెనీస్, చాలా పెద్ద ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ లైక్ డెలాయిట్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో, ఐసిఐసిఐ, హెచ్డిఎఫ్సి, హెచ్ఎస్బిసి లాంటి బ్యాంక్స్లోను, ఈ తర్వాత చాలా పెద్ద
బార్డర్స్ దగ్గర వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తూ ఉంటాయండి. సో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదివిన పిల్లలకైతే కనుక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లతో ఈక్వల్గా ఇవాళ రోజున టీసీఎస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అలాంటి పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి కంప్యూటర్స్ చదివిన వాళ్ళకి. సో ఇంజనీరింగ్ చేసి అంటే కంప్యూటర్స్లో ఇంజనీరింగ్ చేసిన పిల్లలతో ఈక్వల్గా వీళ్ళకి కూడా శాలరీస్ జాబ్స్ వస్తున్నాయి. సో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మనం 5 క్యాంపస్లోనూ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. మీరు మీ బాబుని ఏ క్యాంపస్ మీకు దగ్గర ఉంటుందో, లొకేషన్ మీకు ఏది నచ్చుద్దో ఆ లొకేషన్కి సంబంధించి మీకు హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కడైనా జాయిన్ చేయొచ్చండి. రైట్ అండి. మిగతా కాలేజ్తో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ప్రత్యేకంగా ఏవే కోర్సులు ఉంటాయంటారు? ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు? చాలా మంచి క్వశ్చన్. ఒక నిమిషం సార్, కాల్ తీసుకుందాం. సికింద్రాబాద్ నుండి ఇమ్రాన్ గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. మాట్లాడండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే ఇమ్రాన్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యాక్చువల్లీ నాకు బీటెక్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు నేను అదే ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. అంటే ఎంబీఏ సైడ్ వస్తే మనకి గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుందా, లేకపోతే ఎంఎస్ సైడ్ చేస్తే మనకి గ్రోత్ ఉంటుందా చెప్తారు సార్? డెఫినెట్గా అండి, మీది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపైనా రావచ్చు, లేదు జనరల్ ఎంబీఏ వైపైనా రావచ్చు అండి. జనరల్ ఎంబీఏలో వచ్చేపాటికి హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఐటీ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయండి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి. ఆ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో మీరు ఏదైనా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ మీ చాయిస్ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటామండి. అంటే చదువుకుంటూనే వర్క్ చేయటం, చదువుకుంటూనే ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, చదువుకుంటూనే ఎక్స్పోజర్ రావడం, చదువుకుంటూనే స్టైఫండ్ కూడా సంపాదించడం. అంటే నెలకి జీతంలాగా 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా సంపాదించడం కూడా మీకు ఏర్పాటు చేస్తుందండి కాలేజ్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా మీరు కంప్లీట్గా కాలేజ్కి వస్తారు. సెకండ్ ఇయర్ అంతా మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. వీక్లీ 2 days మాత్రమే క్లాసెస్కి వస్తారు. ఆ క్లాసెస్కి వచ్చినప్పుడే మీకు స్పెషలైజేషన్స్ మీద మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెంచడానికి అకాడమిక్ క్లాసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మిగతా 4 రోజులు మీరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఆల్మోస్ట్ 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. అలాగా కోర్సు 2 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకుంటుందండి. మా ప్లేస్మెంట్ సెల్లే తీసుకుంటుంది. మీకు 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్దే అండి. అలాగే ఎంఎస్, ఇంతకుముందు ఎంఎస్ చేయాలి అంటే కనుక చాలా దూరమైన ప్రదేశాలు, వేరే దేశాలకు వెళ్ళి చేయాల్సిన అవసరం ఉండేదండి. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మీకు మన హైదరాబాద్లోనే మన చదువుకోవచ్చు, లేదంటే విశాఖపట్నంలో చదువుకోవచ్చు. మన కాలేజీలో ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 70% to 75% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, హాస్పిటాలిటీ సబ్జెక్ట్స్, టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మిగతా 20 to 25% పోర్షన్ మీకు మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలాగా మీరు చదువుకుంటారు కాబట్టి మీకు హోటల్ సైడ్ కానీ, టూరిజం వైపు కానీ, లేదంటే మీకు రెగ్యులర్ ఎనీ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతున్నారు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. రాజమండ్రి నుండి అనుష గారు, నమస్తే అండి. రైట్ అండి. మిగతా కాలేజ్తో పోలిస్తే అదే ప్రత్యేకతలు ఏంటి, ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటారు? డెఫినెట్గా ఎవ్రీ కాలేజ్ ఇస్ దేర్ టు గివ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండి. డెఫినెట్గా అన్ని కాలేజీలు చాలా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాయి, అలాగే ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు. కానీ అకాడమిక్ పరంగా ఏంటంటే సిలబస్ అన్నది యూనివర్సిటీ డిసైడ్ చేస్తుంది. యూనివర్సిటీయే మాకు సిలబస్ ఇస్తుందండి. హైదరాబాద్లో కాలేజీలు అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్, అలాగే మనకి అక్కడ విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి న్యాచురల్గా ఆ యూనివర్సిటీస్ కరికులము సిలబస్ ఇస్తారు. దానికి ఎడిషన్గా మేము స్టూడెంట్కి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, స్టూడెంట్కి మేము ఏం ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం అన్నదే ఇక్కడ మ్యాటర్ అండి. సో స్టూడెంట్కి ఏంటంటే మేము చాలా అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన క్లాసెస్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన క్లాసెస్ కానీ, స్టూడెంట్ ఆల్రౌండర్గా గ్రో అవడానికి కావాల్సిన అకాడమిక్స్తో పాటు ప్రాక్టికల్స్ కానీ, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ కానీ, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కానీ, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇలా అనేకమైనవి మేము స్టూడెంట్కి మేము చాలా ఇంప్లికేట్ చేస్తామండి. సో ఇవన్నీ చేయటం మూలంగా ఏంటంటే స్టూడెంట్కి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ప్రతి స్టూడెంట్ని, మా దగ్గర చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. అది థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు, మలేషియా అవ్వచ్చు, లేకపోతే దుబాయ్ అవ్వచ్చు. ఫైనల్ సెమిస్టర్లో 5 days నుంచి 6 days దాకా స్టూడెంట్కి ₹1 కూడా ఖర్చు లేకుండా ప్రతి ఖర్చు కూడా కాలేజే పెట్టుకుని, అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి విమాన ఛార్జీలు కానీ, ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అక్కడ వెళ్ళి ఉండి స్టే చేసే హోటల్ కానీ, అక్కడ ఫుడ్ కానీ అన్నీ కూడా మేమే పెట్టుకుని ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి తీసుకొస్తాం. మియాపూర్ నుండి పూజిత గారు, నమస్తే అండి. పూజిత గారు మాట్లాడండి. నమస్తే పూజిత గారు. బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే అసలు సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి సార్?
ఓకేనమ్మా. యాక్చువల్గా బీఎస్సీ అంటే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి నేను చెప్పాలి అంటే టోటల్గా మీకు 6 సెమిస్టర్స్లో 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను 36 సబ్జెక్ట్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చుని మీకు చెప్పే టైం లేదు. సో అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే డైటిక్స్ న్యూట్రిషన్ అన్నది మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్, కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా మీరు నేర్చుకుంటారు. అలాగే లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి టోటల్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలంటే చాలా ఈజీ. ఏంటంటే మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ లేకపోతే ఫోన్లో అయినా కానీ మీరు sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఆ వెబ్సైట్ ఐడి కొడితే కనుక మీకు మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుద్దమ్మా. ఆ వెబ్సైట్లో మీకు వెళ్ళంగానే లోపలికి వెళ్ళంగానే కోర్సెస్ మన కాలేజ్ ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ అన్నీ ఉంటాయి. అక్కడ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ దగ్గర మీరు క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించి మీకు కరికులమ్ సిలబస్తో పాటు మీకు సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు చాలా విడమర్చి పూర్తి వివరాలతో ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే ఇది చదవటం మూలంగా ఎక్కడ మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎక్కడ మీరు చదువుతారు, ఇంతకుముందు మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ప్లేస్ అయ్యారు, ఇవన్నీ పూర్తి వివరాలు కూడా మీకు తెలుస్తాయి. సో sun.edu.in గూగుల్లో మీరు సెర్చ్ చేస్తే మీరు ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళొచ్చు. చాలా ఈజీగా మీరు సబ్జెక్ట్స్ అన్ని తెలుసుకోవచ్చు అమ్మా. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. వరంగల్ నుండి సురేష్ గారు, నమస్తే అండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సురేష్ గారు. సార్ నాది బిహెచ్ఎం అయిపోయింది. ఓకే. మీ దగ్గర ఎంఎస్ కోర్స్ ఏదో కొత్తగా లాంచ్ చేశారని చెప్పి విన్నాను. ఓకేనండి. దాని గురించి అడ్వాంటేజెస్ అని ఏంటని తెలుసుకున్నాను కాల్ చేశాను. ఓకే అండి. ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఈ ఇయరే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. యాక్చువల్గా ఎంఎస్ చేయడానికి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. అంటే ఎంబీఏ చేయడానికి ఎంతమంది పిల్లలు అయితే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారో అంతమంది పిల్లలు కూడా ఎంఎస్ చేయడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్. సో ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే కనుక విదేశాలకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక కనీసం 20 to 30 lakhs రూపీస్ అక్కడ ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇంత ఖర్చుతో ఆ దూరమైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళి చదువుకునే కంటే మన దగ్గర తక్కువ ఖర్చుతో అంటే 2 సంవత్సరాల కోర్సు ఎంఎస్ కోర్స్ చేయడానికి కంప్లీట్గా మీకు 3 లక్షల రూపాయలే అవుద్ది. ఈ 3 లక్షల రూపాయల్లో మీరు ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేయటమే కాకుండా సెకండ్ ఇయర్ అంతా మీరు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు సెకండ్ ఇయర్లో ఎర్న్ చేయటం స్టార్ట్ చేస్తారు, అంటే సంపాదించడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సెకండ్ ఇయర్ మొత్తం కలిపి మీకు దగ్గరగా 2 లక్షల నుంచి 2.5 లక్షల దాకా మీకు స్టైఫండ్ రూపంలో మీకు వెనక్కి సంపాదిస్తారు. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం కూడా మీకు 3 లక్షల రూపాయలు తక్కువ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. సబ్జెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒకసారి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే కనుక డెఫినెట్గా మీకు సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ అంటే 2 ఇయర్స్కి కలిపి 4 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 సెమిస్టర్స్కి సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది కూడా మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం కాబట్టి దీనికి చాలా హైప్ ఉందండి. చాలా స్టూడెంట్స్ బాగా డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలే కాకుండా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు కూడా చాలా బాగా వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు, జాయిన్ అవుతున్నారు. సో మీరు కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఒకసారి కాలేజ్ని విజిట్ చేయండి. రైట్ అండి. ఈ ఐఐపి ఏంటి, దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఐఐపి అంటే ఇట్స్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. మన దగ్గర ఉన్న ప్రతి ప్రోగ్రామ్ అంటే అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బీబీఏ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ అవ్వచ్చు, బీకామ్ అవ్వచ్చు, అలాగే ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఏ కోర్సు తీసుకున్నా కానీ చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీకి పంపించి వర్క్ చేపిస్తాం. అంటే చదువుని ఇండస్ట్రీని ప్యారలల్గా తీసుకెళ్ళేది, ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ని ప్యారల్గా తీసుకెళ్లేది ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అంటాం. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మన కాలేజ్ స్థాపించిన దగ్గర నుంచి అంటే 2004 నుంచి కూడా ఈ మన కాలేజ్ ఉందండి. మన కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికీ కూడా మనం ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే మా యొక్క దృఢ సంకల్పం ఏంటంటే స్టూడెంట్ బాగా ట్రైన్ అవ్వాలి. చదువుకునేటప్పుడే అతనికి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మేము 20 సంవత్సరాల క్రితమే గమనించాం. అదే చూడండి ఇవాళ రోజున గవర్నమెంట్స్ అందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇది మేము 20 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి మేము చేస్తున్నాం కాబట్టి మా దగ్గర ఉన్న పిల్లలు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు హోటల్స్కి పంపిస్తాము, బీఎస్సీ పిల్లలకి హాస్పిటల్స్కి, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్కి పంపిస్తాం, బీబీఐ పిల్లల్ని రిలయన్స్ కంపెనీలు, ఎల్ఎన్టీ లాంటి కంపెనీస్కి, లేకపోతే జీవీకే లాంటి కంపెనీస్కి పంపిస్తాం. అలాగే బీకామ్ చదివే పిల్లలకి అంటే బ్యాంక్స్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కానీ, లేకపోతే ఆర్డర్స్ దగ్గరికి పంపించి అక్కడ కంప్లీట్గా వర్క్ చేపిస్తాం. సో దాని మూలంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, అన్నిటికీ మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. దానికి తగ్గట్టు స్టైఫండ్ కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ విల్ బీ అవైలింగ్ స్టైఫండ్ అండి. అంటే అది 5,000 అవ్వచ్చు, 10,000 అవ్వచ్చు, 20,000 అవ్వచ్చు, 25,000 అవ్వచ్చు. సో స్టైఫండ్ కూడా అంతంత ఎక్కువ స్టైఫండ్ కూడా సంపాదిస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్. చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయడమే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. రైట్ అంటే
ఈ బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్సెస్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ విద్యార్థులకు తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈ కోర్స్ తర్వాత? డెఫినెట్గా చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. సామాన్యంగా బీఎస్సీ చదివే పిల్లలు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారంటే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కానీ ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇంటర్ చదివేటప్పుడు అండి బైపీసీ చదివే పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళకి ఎంబీబీఎస్ టార్గెట్గా పెట్టుకుంటారనమాట. సో ఎంబీబీఎస్ మొత్తం దేశం మొత్తంలోనే మనకి సీట్లు ఉన్నది 1,00,000 చిల్లర సీట్లు ఉన్నాయండి. బట్ ఎంట్రన్స్ రాసేది దగ్గరగా 20 లక్షల పైన పిల్లలు రాస్తారు. సో అంతమంది పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు 1,00,000 సీట్లే ఉన్నప్పుడు అందరికీ సీట్లు రావు. మిగతా 19 lakh పీపుల్ ఏం చేయాలి అన్నది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోతుంది. సో ఈ పిల్లలు అందరూ బాగా కష్టపడి చదువుతారు, చాలా మంచి తెలివితేటలు ఉన్న పిల్లలు. సో ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తల్లిదండ్రులు ఏమంటారంటే ఈ సంవత్సరం మనకి మెడిసిన్లో సీట్ రాలేదు, లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంట్రన్స్ రాపిద్దాం అనుకుంటారు. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు. సో ఆ కాంపిటీషన్ అన్నది ఎప్పుడూ ఉంటుందండి. సో ఒక్కసారి మనం ట్రై చేసాం, 2 సార్లు ట్రై చేసాం, బట్ తర్వాత అన్నా కానీ పిల్లలకి ఇంకా ప్రెషర్ ఎక్కువ పెట్టకుండా, అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎలా అంటే అండి 1/2 మార్క్ 1 మార్క్లో కూడా వాళ్ళకి ఒక్కోసారి సీట్ పోతూ ఉంటుంది. అది వాళ్ళ ఫాల్ట్ కాదండి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ లైక్ దట్. ఎందుకంటే మనకి 1,00,000 సీట్లు 20 లక్షల మంది రాస్తున్నారు. సో 1,00,000 మందికే కదా మనం సీట్లు ఇవ్వగలుగుతాం. సో అలాంటప్పుడు ఆ పిల్లల్ని మనం బ్లేమ్ చేయకూడదు. వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏంటి అని చెప్పాలి. ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఎంబీబీఎస్ చదవాలని ఆశగా ఎంట్రన్స్ రాసిన పిల్లలు ఒక్కసారిగా ఎంట్రన్స్లో సీట్ రాకపోతే వాళ్ళు ఒకసారిగా అంటే భయపడిపోకూడదు, డిప్రెషన్కి వెళ్ళకూడదు. వాళ్ళకి మంచి కోర్సు, నీ డాక్టర్ అయిపోయినా డాక్టర్ గారు లాగా సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుంటావు, మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులతో పాటు ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వస్తుంది, నువ్వు కూడా సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతావు అన్న కోర్సులు ఏంటంటే డెఫినెట్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండి. ఒక ఎంబీబీఎస్ చదివిన ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ చదివిన డాక్టరు సైంటిఫిక్ మెథడ్లో అంటే మెడిసిన్స్ త్రూగా మందుల ద్వారా ఒక పేషెంట్ని ఎలా అయితే ట్రీట్ చేస్తారో, డైటిక్స్ చదివిన పిల్లలు, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు, అలాగే ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదివిన పిల్లలు డైట్ త్రూగా పేషెంట్ని ట్రీట్ చేస్తారండి. అంటే ఇవాళ రోజున రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటేనే మనం ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉన్నారు, ఆయన మెడిసిన్ ఇన్సులేషన్ తీసుకోవాలి, మెడిసిన్ తీసుకోవాలి, దాంతోపాటు డైట్ కంట్రోల్ కూడా ఉంటుంది. డైట్ కంట్రోల్ వచ్చేపాటికి డైటీషియన్స్ చెప్తారు, మెడిసిన్స్ వచ్చేపాటికి ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు చెప్తారు, అంటే స్పెషలైజ్ డాక్టర్ గారు చెప్తారు. సో ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కాబట్టి వీళ్ళని డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు, వీళ్ళని డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పిల్లలు రోల్ ప్లే చేసేదండి. సో అందుకనే వీళ్ళకి మంచి హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సో చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్స్ అండి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఎవరైనా కానీ మీకు మెడిసిన్లో సీట్ రాలేదంటే కంగారు పడాల్సింది ఏమీ లేదు. మీరు ఈ కోర్సెస్ తీసుకోండి, మీరు కూడా సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. మెదక్ నుండి రాణి గారు, నమస్తే అండి. హలో రాణి గారు మాట్లాడండి. శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే రాణి గారు. సార్ మాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. పిహెచ్ఎం కోర్స్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను సార్. ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని కనుక్కున్నాను సార్. తప్పకుండా అండి. అంటే నేను గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాను అనుకోవద్దండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పరంగా మీరు చూస్తే మనం ఇచ్చినట్టు ప్లేస్మెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్స్ కానీ అంటే మిగతా కాలేజీలు ఇవ్వట్లేదని అనండి, బట్ డెఫినెట్గా వీఆర్ డూయింగ్ మచ్ బెటర్ అనమాట. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి పాస్అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ 2000 స్టూడెంట్స్ పాస్అవుట్ అయితే 2000 స్టూడెంట్స్కి మనం 100% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తున్నాము. దీంట్లో 2000 స్టూడెంట్స్లో మోర్ దెన్ 1000 పీపుల్కి మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో కూడా చాలా పెద్ద దేశాలు, అగ్రదేశాలు లాంటి అమెరికా, లేకపోతే కెనడా, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఇలాంటి దేశాల్లో కూడా మనం ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలుగుతున్నాం పిల్లలకి. చాలా మంచి ఉద్యోగాలు, సంవత్సరానికి 25 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల జీతాలు ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం. తర్వాత సింగపూర్, మలేషియా, కువైట్, దుబాయ్, అబుదాబి ఇలాంటి కంట్రీస్లో కూడా మనం జాబ్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అలాంటి కంట్రీస్లో అయితే కనుక 15 లక్షల నుంచి 25 లక్షల రూపాయల దాకా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. సో మీరు BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే కనుక మీరు ఉద్యోగం గురించి అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఒకే దాని మీద పెట్టాలి. మీరు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్తున్నారా లేదా, పొద్దున్నే లేచి 9:15 కల్లా కాలేజ్కి రిపోర్ట్ అవ్వాలి, 4:30 దాకా కాలేజ్లో జరిగే యాక్టివిటీస్లో
క్లాసెస్లో కానీ థియరీ క్లాసెస్ కానీ ప్రాక్టికల్స్లో కానీ పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఈవినింగ్ మేము ఇచ్చే పార్ట్ టైం జాబ్స్లో మీరు రెగ్యులర్గా జాబ్స్కి వెళ్ళాలి. అంటే మంత్లీ 20 days అన్న జాబ్ చేయాలి. అలా మీరు చేస్తే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి మీకు ఇలాంటి ఉద్యోగం 100% ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుందండి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. రైట్ అండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఏమైనా శిక్షణ ఇస్తున్నారు? డెఫినెట్గా శిక్షణ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో అప్పుడే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటారండి. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అన్నీ చేపిస్తాం. జాయిన్ అవ్వగానే వాళ్ళకి పాస్పోర్ట్ అన్నది చేపిస్తాం అనమాట. చాలామంది స్టూడెంట్స్కి అంటే మా దగ్గరికి వచ్చే మా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను చెప్తున్నాను, లెస్ దెన్ 10% స్టూడెంట్స్కే పాస్పోర్ట్లు ఉంటాయండి. అంటే పాస్పోర్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా స్టూడెంట్కి తెలియట్లేదు అనమాట. సో అందుకని రాగానే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యి డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వగానే పాస్పోర్ట్ అన్నది చేపిస్తాం. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది మా దగ్గర. ఇంటర్నేషనల్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అన్నిటికీ మించి ప్రతి స్టూడెంట్ని మేము ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. ఆ టూర్కి కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ అన్నది వెళ్ళాలి. ఆ స్టూడెంట్ ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదండి కాలేజ్కి. అది ఫ్రీగా హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా స్టూడెంట్కి ప్రతిదీ మేమే దగ్గరుండి ఖర్చు పెట్టి అతని భోజన సదుపాయాలు, అక్కడ ఉండే హోటల్, అక్కడ లోకల్లో తిరిగే ట్రావెల్ ఖర్చులు అన్నీ కూడా, హోటల్కి ఇండస్ట్రీ విజిట్స్కి అయ్యే ఖర్చులు అన్నీ కూడా కాలేజే పెట్టుకుంటుంది. ఇది ఎక్స్ట్రాగా మేము ఇచ్చే బెనిఫిట్. ఎందుకంటే ఒక పాస్పోర్ట్ వచ్చినాక ఒకసారి స్టాంపింగ్, ఇలా విదేశాలకు వెళ్ళొచ్చాడు స్టూడెంట్, అది ఏ రకంగా అయినా వెళ్ళొస్తే రెండోసారి జాబ్ కోసం వీసాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చాలా ఈజీగా వీసా వచ్చేస్తుందండి. దట్ ఈస్ వేర్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ తీసుకురావాలి. మనకంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు లైక్ సింగపూర్, దుబాయ్ ఇలాంటి కంట్రీస్కి, థాయిలాండ్ లాంటి కంట్రీస్కి, టూరిజం ప్లేసెస్ బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్కి తీసుకెళ్తే అసలు వాళ్ళకి స్టూడెంట్కి కాన్ఫిడెన్స్, అసలు అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి, జీతాలు ఎలా ఉంటాయి, అసలు మనం నెక్స్ట్ ఏ లెవెల్లో ఉంటాము, అంటే మనం చదివిన చదువుకి ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్నది వాళ్ళకి క్లియర్ కట్గా చదువుకునేటప్పుడే మనం చూపిస్తాం అనమాట. సో అందుకనే మా ఉద్దేశం ప్రకారం ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక్కళ్ళన్నా విదేశాలకు వెళ్ళి కనీసం 5-6 years అన్న ఉద్యోగం చేస్తే డెఫినెట్గా చాలా బాగా అంటే ఎక్స్పోజ్ అయ్యేది కాదండి, ఫైనాన్షియల్గా చాలా మంచి సెటిల్ అవుతారన్నమాట పిల్లలు. వాళ్ళ పేరెంట్స్కి బాగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు, పేరెంట్స్ని అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు. వాళ్ళకి అంటే ఫైనాన్షియల్ ఎప్పుడైతే బాగా సంపాదించగలుగుతారో డెఫినెట్గా సొసైటీలో వాళ్ళకి పేరు ప్రఖ్యాతులే కాదు, గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. అలాగే పిల్లలకి ఏంటంటే అది ఒక మంచి భవిష్యత్తుని ఇస్తుందండి. అంటే ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఇస్తుంది. రైట్ అండి. ఈ హోటల్ రంగంలో ట్రెండ్స్కు అనుగుణంగా కంటెంట్ ఏమైనా అప్డేట్ చేశారా? డెఫినెట్గా అండి. ఎప్పుడు కూడా అన్నిటికంటే ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీయే ఎప్పుడు కూడా ఫాస్టెస్ట్ చేంజెస్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఉన్న ఇండస్ట్రీ కూడా టూరిజం ఇండస్ట్రీ అండ్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ. మీకు ఆతిథ్య రంగం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంత పెద్ద రంగం ఇంకా ఏ రంగం లేదండి. దీంట్లో ఉన్నన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ రంగంలో లేదు. అలాగే ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఎంత పెద్ద రంగమో అలాగే దానికి చేంజెస్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఎప్పటికప్పుడు మనం వాళ్ళని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి, స్టూడెంట్స్ని అప్డేట్ చేయాలి, స్టాఫ్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి, మన టోటల్ టీమ్ అంతా అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఈవెన్ దో యూనివర్సిటీస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ 3 yearsకి ఎవ్రీ 5 yearsకి కరికులంలో చేంజెస్ తీసుకొస్తారు, కొత్త యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ మళ్ళీ మనం పిల్లలకి చెప్తూ ఉండాలి. ఎక్కడైతే అమెరికా లాంటి దేశంలో ఒక కొత్త మెనూ డిజైన్ చేశారో, కొత్త ఏదైనా ఒక ఫుడ్ విషయంలో ఏదైనా కొత్తగా కనిపెట్టారు, న్యూట్రిషన్ పరంగా కానీ ఇంకో పరంగా కానీ కనిపెట్టారు, అది వెంటనే మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వరల్డ్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ స్మాల్ అండి, సైజులో కాదు అంటే కమ్యూనికేషన్ పరంగా. సో ఒక దేశంలో జరిగింది ఇంకో దేశానికి చాలా తొందరగా అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనమాట. అండ్ డోర్స్ ఆర్ బీన్ ఓపెన్ ఫర్ ద వరల్డ్ అండి. అంటే వాళ్ళ రోజున ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి, ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వెళ్తాం ఇవాళ కష్టమైన పనే కాదనమాట. సో అందుకని చెప్పి ఇతర దేశాల నుంచి మన దేశాలకు వచ్చిన వాళ్ళకి మనం భోజన సదుపాయాలు ఇవ్వాలి వాళ్ళ అలవాట్ల ప్రకారం. అలాగే మనం ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్తే కనుక మన ఆహారం తినాలని ఉంటుంది. సో వాళ్ళు మన ఆహారం ఇవ్వాలి. సో మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి వాళ్ళు అన్నీ ఇవ్వాలి. సో ఎప్పటికప్పుడు ఈ చేంజెస్ అన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలండి. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజ్. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దిస్. రైట్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సుల గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్. నమస్తే.